فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 75 کے جو کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کا ہے اور والیوم 11 کا، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جبکہ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 11 کے صفحہ نمبر 333 پر ہم مکتوب 75 کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مختصر مکتوب ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام کا مکتوب گرامی معاویہ کے نام اپنی بیعت کے ابتدائی دور میں جس کا ذکر واقدی واو الف قاف دال چھوٹی ہے واقدی نے کتاب الجمل میں کیا ہے۔ اور اب آئیے اس مکتوب کی سند کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ عنوان مکتوب میں آیا کہ سید رضی رحم اللہ نے یہ مکتوب محمد بن عمر بن واقد المدائنی متوفی 207 ہجری ان کی کتاب جمل واقدی سے اخذ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ واقدی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبات کو جمع کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 477۔ ابن ندیم کے بقول واقدی شیعہ تھے، اگرچہ متعصب مخالفین کے درمیان تقیہ کیا کرتے تھے۔ ان سے نقل ہوا ہے کہ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ جس طرح عصا عین صاد الف عصائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا اور مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے، وہ مدینے کے رہائشی تھے اور بعد میں بغداد منتقل ہوئے اور اثر مامون میں قضاوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے پاس تاریخ اسلام نیز حدیث و فقہ اور احکام و اخبار سے متعلق کافی معلومات تھیں۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 57۔ اور اب آئیے ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر، اس کو پڑھتے ہیں۔ تفصیلات ہیں کہ اس بات کے پیش نظر کہ یہ مکتوب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے آغاز اور لوگوں کی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کے وقت تحریر ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے معاویہ سے بیعت لی جائے، کیونکہ اگر اس کام میں تاخیر ہوئی تو سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ اور اب آئیے مکتوب کا متن پڑھتے ہیں۔ ابتدائی اور اختتامی الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ من عبداللہ علیہ امیر المومنین الی معاویۃ، اور اختتام ہے من الی فی وفد من اصحابک والسلام۔ آئیے اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہے کہ بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کے نام، اما بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ہے اور تم سے کنارہ کشی کر لی ہے، مگر پھر بھی وہ بات ہو کر رہی جسے ہونا تھا اور جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات بہت لمبی ہے اور اس میں گفتگو بہت طویل ہے، لیکن اب جسے گزرنا تھا وہ گزر گیا
और जिसे आना था वो आ गया। अब मुनासिब यही है कि अपने यहाँ के लोगों से मेरी बैत ले लो और सबको लेकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। वस्सलाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब पढ़ते हैं शरह व तफसीर। लिखा है कि ये मकतूब मुआविया को लिखा गया 15वां और आखिरी मकतूब है जो नहजुल बलागा में मज़कूर है, और इसका मकसद मुआविया को पहली फुर्सत में इमाम अलैहिस्सलाम की बैत कबूल करने की दावत देना है। पहले इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, बंदे खुदा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ से मुआविया बिन अबी सुफियान के नाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर आप फरमाते हैं कि अम्मा बात, तुम्हें मालूम है कि मैंने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी है और तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली है, मगर फिर भी वो बात होकर रही जिसे होना था और जिसे टाला नहीं जा सकता था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अलैहिस्सलाम मकतूब के इस हिस्से में बतौर किनाया कत्ले हजरत उस्मान की तरफ इशारा फरमाते हैं और पूरे बनी उमैया और हजरत उस्मान के खानदान से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैंने जहां तक हो सका कोशिश की कि ऐसा हादसा रोनुमा ना हो। उस्मान को उसकी गलतियों की निशानदेही की और बार बार उसे तंबीह की, मगर जब उसने मेरी बातें कबूल न की और मैं नाउम्मीद हुआ तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और आखिरकार उसके आमाल के मकाफात ने उसे घेर लिया और उसके खिलाफ बगावत इस कदर शदीद हो गई कि रोकी नहीं जा सकती थी। लिहाजा मैंने उस हादसे को रोकने में अपना फर्ज पूरी तरह निभाया, मगर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हजरत उस्मान और उसके अतराफियों ने मेरा साथ न दिया। ये कलाम दरअसल पहले से मुआविया का रास्ता रोकने के लिए है, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम पेशिंगोई फरमा रहे थे कि मुआविया खून उस्मान के बहाने इमाम अलैहिस्सलाम की बैत कबूल नहीं करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस कलाम के जरिए पहले ही उसके बहानों का रास्ता रोक दिया, अगरचे मुआविया ने बाद में दूसरा बहाना तराशा, यानी बगैर इसके कि इमाम अलैहिस्सलाम पर कत्ले उस्मान का इल्जाम लगाए, आप अलैहिस्सलाम से कातिलाने उस्मान को अपने हवाले करने का मुतालबा करने लगा और उसी को इमाम अलैहिस्सलाम की बैत न करने के लिए बहाना बनाया। फिर इमाम अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, बात बहुत लंबी है और इसमें गुफ्तगू बहुत तवील है, लेकिन अब जिसे गुजरना था वो गुजर गया और जिसे आना था वो आ गया। अब मुनासिब यही है कि अपने यहाँ के लोगों से मेरी बैत ले लो और सबको लेकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। वस्सलाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि फिलहाल मुसलमानों के लिए दरपेश अहम मसला बैत और हुकूमत इस्लामी की बुनियादों को मजबूत बनाना है। लिहाजा फेरे आइन छुटिए मसाइल को किसी और वक्त पर छोड़ना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि अपने तरफदारों के हमरा मुसलमानों की सफों में शामिल हो जाओ, क्योंकि सिवाय चंद एक के सभी लोगों ने मेरी बैत कर ली है। फिर लिखा है कि ये जुमला के अदबरा मा अदबरा व अकबला मा अकबला के जुमले की मिसाल ऐसी है जैसे हम कहते हैं कि जो वक्त हाथ से निकल गया सो निकल गया। अब हमें आज के और आइंदा के मसाइल पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और जुमला फबाया, ये आइन फबाया मन क़िबलका, इस मतलब की तरफ इशारा है कि तुम मेरी तरफ से अपने तरफदारों की बैत लो। सामीन, यहाँ पर छोटा ही मकतूब है, ये मकतूब 75 मुकम्मल हो गया। इसकी शरह तफसीर भी पढ़ ली और इसमें नुकात के हवाले से कोई तफसीलात नहीं है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।